जोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी जो जो दीसै जो जो दीसै सो सरोगी जो जो दीसै रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी जो जो दीसै। शब्द है पन्ना श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का 1140 पेज 1140 भैरों महला पंजवां। अज असी एक नवा तंद कत्तना शुरू करन लगे हैं, नवीं पूनी नवा विशा। और ये शायद शब्द किसी ने कभी सुने भी ना होने, लेकिन इन्ना उच्चा ज्ञान इन्हां शब्दों दे विच भई जो भी चीज़ तू देखदे आ हर एक नूं रोग व्यापिया। और शब्द दसेगा भी उसे रोग ना फिर वो मरदी है चीज़ जिहड़ी देखदी सारी दुनिया च एक रोग तो बगैर कोई नहीं जे है तो उस मेरा सतगुर जोगी है जिहड़ा सतगुर जी की देह नहीं है उन्होंने कोई रोग नहीं है। बाकी सारे जिन्ने इस शब्द चाहणगे जीआ जंत विच इंसान वो सब रोग किसी ना रोग लगा और उहदे नाल वो मरदे तुरे जाते हैं। जंबन मरण नहीं मुकदा सब ये रोग का ऐसा पवाड़ा है। असी शब्द का अदब रखते हुए सारा शब्द पहले जिद्दां लिखिया है उद्दां असी पढ़ांगे, फिर अपनी मत पिछे रख के शब्द नूं शब्द नाल खोलण की कोशिश करांगे, क्योंकि बहुत ऐसे डूंघे शब्द ने जिहदी था कोई नहीं, लेकिन इहदे चों ओह चीज़ां निकल रहीआं हैं कि इंसान जून तैनूं सब तो वधिया जून मिली है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਭੋਗਣ ਲਈ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ 'ਚ 42 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਾ ਜੂਨ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਬੰਧਨ ਤੈਨੂੰ ਪਏ, ਆਹ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ छुटदा नहीं बल्कि जूना च जाण का काम करदा। इस करके असी शब्द महले पंजवें का पन्ना फिर बोल दिंदे हां। हमेशा ही बेनती असी सारिआं नूं कर रहे हैं भी जदों भी इत्थे सुनो सैंची खोल के गुरु ग्रंथ साहब जी के बाई पार्ट्स मिल जाते हैं, उहदा पेज खोल के बैठो तैयार हो के तां कुछ ज्ञान का हथ आएगा। नहीं तो तुहानूं सारिया टेपां इदां कंन रस बन जाएगा, इधरों कंन चों सुनी बाणी उधरों कढ़ दित्ती भुल गई जां सारे। बड़ा महंगा ज्ञान है, इस करके पेज खोल के बैठो। और पन्ना है 1140 पेज 1140 भैरों महला पंजवां, जिन्हें सारा ज्ञान एडिट किया है। तो असी शब्द शुरू तो लेने हैं। हमें रोग मानुख को दीना, हमें रोग मानुख को दीना, काम रोगी मैं गल बसलीना, काम रोगे मैं गल बसलीना,
पतंगा दृष्टि रोगे बच्चे मोए पतंगा नाद रोगे खपे गए कुरंगा नाद रोगे खपे गए कुरंगा सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाओ रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाओ जे बारोगे मीन ग्रसियानो जे बारोगे मीन ग्रसियानो बासन रोगे पावर बिन सानो बासन रोगे पावर बिन सानो हेत रोग का सगल संसार हेत रोग का सगल संसार त्रिपदे रोग में बदे विकारा त्रिपदे रोग में बदे विकारा सो सो रोगी जो जोगी से रोगे मरता रोगे जन्म रोगे मरता रोगे जन्म रोगे फेरे फेरे जोनी पर रोगे फेरे फेरे जोनी पर रोग बंद रैन रती न पावे रोग बंद रहन रती न पावे बिन सतगुर ए बिन सतगुर ए बिन सतगुर रोग कते न जावे पार ब्रह्म में जिसकी नीलया पार ब्रह्म में जिसकी नीलया बाहाँ पकड़े रोगों कट लिया
संग पाया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुरे रोग मिटाया कहो नानक गुरे रोग मिटाया गुरे रोग मिटाया गुरे रोग मिटाया दो डंडियां चौका दो डंडियां साता दो डंडियां भीमां एडिटिंग देखो किड्डे ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 14 ਬੰਦਾਂ ਦਾ 14 ਸਟੈਂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਇਮ ਹੈ ਔਰ ਸੱਤਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਚੱਲਦਾ ਔਰ 20ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ब्रह्म ज्ञान दियाँ चीज़ों का सारा जिन्ने भी 10 कमेंडमेंट्स है कुरान शरीफ है बाइबल है धर्म पुस्तक है बड़िया बड़िया ऋषि मुनियां दियां साड़ियाँ सारियां पर ये जिन्ने वड्डे ग्रंथ है बाद च बनाए गए ने गुरु महाराजा ने अपने होंदियां पिछे नंबर सिक्का बंद करता कोई एक लाइन विच चेंज कर सकता इस करके ऐसा सिक्का लेटेस्ट ग्रेटेस्ट और कंप्लीट ब्रह्म ज्ञान है इस करके आप पिछले इनसे ज़रूर देखा करोगे ऐ शब्द तू पहला शब्द देखोगे तो अखीरला 19 बनया होगा ऐस तू अगला शब्द देखोगे वो 20 का 21 बन जाएगा किन्ने सिख किन्ने कैंप लगते होने 1430 सफ़े और गुरु महाराज की सुपरविजन च टीम लगती होनी सारी और तां इस तक ज्ञान गुरसिखां तक पहुँचया इस करके ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਗਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਰੋਗ 'ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੰਦ ਕੱਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਈ ਬਚੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਾ ਕੱਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹੋ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆ ਸਾਂਝਾ ਤੰਦ ਚਲੇਗਾ हेत रोग का सगल संसार हेत रोग हेत है अटैच हुए तो हेत है मानू पुतना हेत है सारी दुनिया चौधर अदर एडा है मोह में माया और हेत है जी असल चीज़ वो हेत दे असी सारे गा शब्द लियावांगे लेकिन आ हैडिंग चलेगा सारे दा और सब हैडिंग वखरे वखरे होंगे हेत रोग का सगल संसार पर तीन चीज़ां ने इस दे विच आउणगियां एक अकाल पुरख आप एक उहदा जोड़न हारा स्वरूप सतेगुर और तीसरा है अभ्यासी जिन्हें रब नूं मिलना है इस करके वो इन्हां बंधन तो आज़ाद है बाकी सारे जो सो सो रोगी जो दिसे सो सो सतगुर जोगी का मतलब है ये जोगी नहीं है सतगुर है जिदा सतगुर सैल्फ एक्सप्लेनेटरी लफ्ज़ है केड़ा गुर जिहड़ा सत्य है
सत्य का मतलब है जिहदी सदा ही एग्जिस्टेंस है, जिहड़ा सदा सदा है। तो जे सीधा जिहा समझना होया है तो आ असीं बोलते हैं सारे इकट्ठे होके, सत्य का मतलब है जिहदी सदा ही होंद है, वो गायब नहीं है, वो साडा सत्य कोई इंसान नहीं है। इस करके इनू एक बारी फिर लाइन राव दी पढ़ लीए। जो सो सरोगी, जो सो सरोगी, रोग रहत मेरा सत्य गुर जोगी, रोग रहत मेरा सत्य गुर जोगी। नाल इस ज्ञान दे विच मेरा लिखिया, बाकियां दा इंसान सतगुरु है। हुण भी ये जगह इंसान मल्ली बैठा, युगां युगां तो सारे जिन्ने एक गुरु गुजे गां सतगुरु जी सत्य गुरु। साडी इस ज्ञान दा जिहड़ा सत्य गुरु है वो साफ लिखिया बाणी च, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओहो अविनाशी पुरख है, सब मेरे समाए। ये है बाकी सब दुनिया जो सो सरोगी, जो रोग रहत मेरा सत्य गुर जोगी। ऐस सतगुर दे असी सिख हैं। गुर कल्ले सतगुर दे नहीं, गुर सत्य गुर सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਸਤਿ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿ ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿ ਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਜੋਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਉਮਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿਣਸਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਗਰਭ ਦੇ ਮੰਡਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਔਲੀਆ ਪੈਗੰਬਰ, ਉਹ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਹੀ ਤਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੂਆ, ਔਰ ਇਹ ਅਟਲ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਗੁਰ ਜੋਗੀ। आओ शब्द हम शुरू तो लीजिए। हाँ मैं रोग मानक को दीना, टॉप तेर तक रखी मानस नू हमें रोग सब तो वड्डा चिमड़िया। हमें है हमें तू ही पंजे जड़े औगण है, बड़े दूष है, दुश्मन है। हौमे चों ही सारे निकलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार। हंकार हमें है तो ये पंजे दुश्मन जे एक बारी समझ गए सारी बाणी चेदा और सिखे जाने की परवाह नहीं करता, नाम जपी जाता, सिखी कमाई जाता, सब कुछ करी जाता और सुआह करी जाता नाल, क्योंकि ये रोग अंदर आ और इहो लुटी जाती उस इंसान नूं। इस करके इन्हों समझना बड़ा जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ते
ईगो, ये है ईगो। पहला है सैक्स, फिर है एंगर, सैक्स एंगर। लोभ है लालच ग्रीड, मोह है अटैचमेंट, अटैचमेंट, और फिर है ईगो सब तो वड्डा। ये मानक नूं ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਈਗੋ ਨਾਲ। ਹਉਮੈ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਇਹ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੱਟ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਾਮ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਰਨੇ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ। ਫਿਰ ਜੋ ਗਾਂ ਜਾਣੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਰੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਦੋ ਸੈਕਸ ਲੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਔਰ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਮਾਨੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੋਗ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਹੁਣ ਵੱਡਾ, ਕਾਮ ਰੋਗੇ ਮੈਂ ਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ। ਕਾਮ ਰੋਗ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਮਸਨੂਈ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਹਾਥਣੀ ਦਾ ਕਲਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਫੀਮੇਲ ਹਾਥੀ ਦਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਹਾਥੀ ਦਾ, ਝੰਗਿਆੜੇ ਮਾਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਥੀ ਦੂਰੋਂ ਕਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ, ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਟੋਈ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਟੋਈ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸੇ ਟੋਈ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਾਰਾ ਗੁਲਾਮ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮ ਬੜਾ ਹਾਥੀ 'ਚ। ਕਾਮ ਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਮ ਰੋਗੇ ਮੈਂ ਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ। ਅੱਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗ, ਪਤੰਗੇ, ਭੰਵੀਰੀਆਂ, ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰੋਗ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਦੇ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਦੇ ਹੈ, ਕਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਭ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਜੇ ਬਚਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ। ਅੱਖਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਕੰਨ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਔਰ ਜੀਵ ਹੈ ਰਸਨਾ ਦਾ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਮੱਛੀ ਮਰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਗਏ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ।
जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास। सारी दुनिया नालों गरीब बन जा, अपनी अंदरों अंदरली गरीबी, और समझ कि मैं सब तो कबीर, सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। गुरु नानक भी कह रहा हमने चंगे बुरा नहीं कोए, क्योंकि तारन वाले ना खरे ते तू पहला बुरे नूं तार देना ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਣਵਤੀ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰੀਬੀ ਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਉਮੈ ਮਾਨਕ ਕੋ ਕਾਮ ਮੇਰੋ ਆਏ ਪਤੰਗੇ ਅੱਖ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਰੋਗੇ, ਇਹ ਪੱਚੇ ਮੋਏ ਪਤੰਗਾ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਰੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਉ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਅੱਖਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਭ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ। ਅੱਖ ਇਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਦਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਨੌ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ। ਆਹ 4 ਹੱਥ ਪੈਰ, 4 ਇਹ ਅਤੇ 4 8 ਇਹ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਜੀਭ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਇੰਦਰੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ, ਔਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਲੈ ਆਈਏ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ। ਕੰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਨਾ ਪੈਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੁਚਰ ਗਾਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕੰਨ 'ਚ ਇਹ ਮਾਰੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਮੋਹਨ ਸਾਕਤ ਰਾਗ ਨੀ ਨਾਦ ਗੀਤ ਮੋਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਰਵਣੀ ਨਾ ਸੁਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਨ ਸਾਕਤ ਰਾਗ ਨਾਦ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬਾੜੇ ਲੁਚਰ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਅਸੀਂ ਮਾਪਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਭੈੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝ, ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੀ ਬਦਲਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਤੋ ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਪੈਰ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨੀ ਕੰਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਸੁਣ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਉ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਾਉ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਆ ਰੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਨਕ ਕਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗੇ ਮੈਂ ਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ।
नाद रोग है वो है खप गए कुरंगा। हरन जिहड़ा मारिया जाता है इनू सुनने का रोग है। शिकारी की करते हैं, एक बारी समझ लो, बहुत बारी मिसाल आएगी सारी बाणी। एक शिकारी, दो शिकारी जाते हैं, एक घड़ा, एक दे हत्थ च घड़ा हुंदा और घड़े दे उत्ते खाली हुंदा, ਉਹਦੇ गल ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭੇ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਜੋ ਦੀ ਤੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੰਦੀ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਪੀ ਮਾਰਦਾ ਝਾੜੀ ਦੇ ਉਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਧਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਦ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਨ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰਨ ਕੰਨ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜਣ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਐਨ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਲੁਚਰ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਜਰ ਅਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਂ ਜਿਨਸਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰਨ ਸੁਣਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐਨ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ ਹਰਨ। ਹਰਨ ਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗੰਡਾ ਹੇੜੀ ਦੀ ਧੁਨ ਐਡੀ ਮਿੱਠੀ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਜੰਗਲ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਸਹਿਬਾਨ, ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਾਣ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਸੁਣਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹਰਨਾ ਸਨਮੁਖ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਨਮੁਖ ਸਹਿਬਾਨ ਹੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਣ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਸਨਮੁਖ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਹਿਬਾਨ, ਸਨਮੁਖ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਨਮੁਖ ਸਹਿਬਾਨ ਹੀ, ਮਿਰਗੇ ਅਰਪੇ, ਮਿਰਗੇ ਅਰਪੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹੀ, ਉਹ ਬੇਦੇ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਨਮੁਖ ਸਹਿਬਾਨ, ਬਾਣ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦਾ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਸੁਣਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸਨਮੁਖ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਨਮੁਖ ਸਹਿਬਾਨ ਹੀ, ਸਨਮੁਖ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਨਮੁਖ ਸਹਿਬਾਨ ਹੀ, ਮਿਰਗੇ ਅਰਪੇ, ਮਿਰਗੇ ਅਰਪੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹੀ, ਉਹ ਬੇਦੇ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ। ਵਾਹ ਨਾਦ ਰੋਗੇ ਖਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ, ਨਾਦ ਰੋਗੇ ਖਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹਲੇ, ਟੋਪ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਹਾ ਉਹਦੀ ਤੁਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੱਸੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਜੋ ਸੋ ਸਰੋਗੀ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਸੋ ਸਰੋਗੀ ਰੋ
सतगुर है, सतगुर ना बाबा नानक है, ना गुरु ग्रंथ साहब है। आ एड्डी वड्डी सतगुर की पदवी है। ये वो चीज़ है जिन्होंं कोई रोग नहीं व्यापदा। सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। ਇੱਥੇ ਰਹਾਉ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਜਿੰਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰਹਾਉ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਰਹਾਉ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਦਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਹਾਉ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जोगी क्यों लिखिया? जोगी जंगलों 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਰਾਣੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਮਹਿਲ ਛੱਡੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦਾ। ਕਾਮ ਰੋਗ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਲਾ ਉੱਠੇ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡਾ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਿੰਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭਾਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੈ? मेरो मानक को दीना काम रोगी मैं गल बसे दीना दृष्टि रोगे पच मोए पतंग ਪਹਿਲਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਰੋਗੇ ਮੀਨ ਗਸਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੱਛੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ? ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ। ਤੋ ਮੱਛੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਗਡੋਏ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਸੱਪ ਜਿਹੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਗਡੋਆ ਅੱਗਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁੰਡੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ
ਮੱਛੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹਨੂੰ ਚੱਖਣ ਲਈ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਲੂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਵਾ ਰੋਗੇ ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਸਿਆਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜੀ ਗਈ। ਜੇਵਾ ਰੋਗੇ ਮੀਨ ਗ੍ਰਸਿਆਨੋ। ਭੌਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਭੌਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ, ਕਈ ਸਹੁਰੇ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਭੰਵਰਾ ਸੁੰਘਦਾ। ਇਹ ਹੂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਰਾਤ ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ, ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੇ ਭੌਰੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ 'ਚ, ਵੀ ਭੰਵਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਦਾ ਸੁੰਘਦਾ ਉਹ ਪੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਮਾਲਣ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਤੇਲ 'ਚ ਤਾ ਦਿੰਦੀ, ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੰਘਣ ਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਾ ਮਾਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਸਨ ਰੋਗ ਭੰਵਰ ਬਿਨ ਸਾਨੋ, ਭੌਰੇ ਮਰ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਵਾ ਰੋਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇਵਾ ਰੋਗੇ ਮੀਨ ਗ੍ਰਸਿਆਨੋ, ਬਾਸਨ ਰੋਗੇ। ਬਾਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਣ ਨੂੰ, ਬਾਸਨ ਰੋਗੇ ਇਹ ਭੰਵਰ ਬਿਨ ਸਾਨੋ। ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਹੈਡੰਗ, ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ। ਆਹ ਹੇਤ ਰੋਗ ਅਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਹੇਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਅਸੀਂ ਤੰਦ ਕੱਤਣਾ ਹੈ। ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ। ਅਗਲੇ ਤੁਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਬੁਧ ਰੋਗ ਮੈਂ ਵਧੇ ਵਿਕਾਰਾ। ਤ੍ਰਿਬੁਧ ਰੋਗ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ 3 ਗੁਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਬਸ ਜ਼ੀਰੋ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਮਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ, ਤਮਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਗੁਣ। ਉੱਥੋਂ ਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜੋ ਗੁਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਰਜੋ ਗੁਣ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਤੋ ਗੁਣ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤ੍ਰਿਬੁਧ ਰੋਗ ਨੇ ਵਧੇ। ਜਿਨ ਚਿਕਰ ਤੂੰ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਬੁਧ ਰੋਗ ਹੈ 3 ਗੁਣ। ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦੇ ਜਰਾ 5-7 ਕੇਲੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ, ਐਨ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਲੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਾਣੇ, ਘਰ 'ਚ ਟੱਬਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਟੱਬਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਤਮਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰਜੋ ਗੁਣ 'ਚ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ।
ਉਹ ਰਜੋ ਤਮੋ ਰਜੋ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਸਤੇ ਗੁਣ ਚ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ, ਇਹ ਸਭ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਤੋਂ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੁਣ 'ਚ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਬਾਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਇਸੇ ਰੋਗ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ 'ਚ ਭਗਤ ਖੇਲਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਭਗਤ ਜੇ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਮਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਭਗਤ ਨੇ ਖੇਲਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇਜ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ 'ਚੋਂ ਸਾਧ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਪਹਿਲੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੀਤ ਲੱਗਦਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ, ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲੇ ਸਾਧ ਪਛਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਹ ਤ੍ਰਿਵਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤ੍ਰਿਪਦ ਰੋਗੇ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਦ ਰੋਗ ਮੈਂ ਬੰਧੇ ਵਿਕਾਰਾ। ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਆ? ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਦ ਰੋਗ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਦ ਰੋਗ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਣੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ, ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੇਂ ਆਸਣ ਬਾਂਧਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਬੰਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੇ ਬਾਰੋਗੇ ਮੀਨ ਗ੍ਰਸਿਆਨੋ, ਬਾਸਨ ਰੋਗੇ ਪਵਰ ਬਿਨ ਸਾਨੋ, ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਤ੍ਰਿਪਦ ਰੋਗ ਮੈਂ ਬਦੇ ਵਿਕਾਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਲਈਏ, ਰੋਗੇ ਮਾਰਤਾ, ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਗੇ ਮਾਰਤਾ, ਇਹ ਰੋਗੇ ਜਨਮੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਗੇ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਜੋਨੀ ਪਰ ਜੁਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਐਬ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੁਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਗਿਆ ਮਰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੋਗੇ ਮਰ ਇਹ ਰੋਗੇ ਜਨਮੈ, ਇਹ ਰੋਗੇ ਫਿਰੇ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਜੋਨੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਤੀ ਭਰ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਹਟਦਾ। ਰੋਗ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ? ਬਿਨ ਸਤੇ ਗੁਰ
बेन सतगुर। सतगुर है जड़ा जिहदी जगह इंसान बैठे बेन सतगुर रोग कते न जावे। जो 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 आहा कादे ते जड़न ते दया होई। क्लोज कर लगे शब्द महाराज देखो और कहने किन्हां नूं कढेगा पार ब्रह्म जिस कीनी साडे हत्थों च शब्द देखो जिस दे सस्से नूं कढ़ दे गए ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਮੰਮੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਿਸ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ਕਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਤ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜੇ ਰੋਗੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਆਖਿਰਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਣੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਆਦੇ ਬੰਧਨ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਦੱਸੇ ਹੈ ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏਗਾ ਅੰਦਰਲਾ। ਇਹ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਸੋ ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੰਦ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ ਹੈ 1140 ਪੇਜ 1140 ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨਕ ਕੋ ਦੀਨਾ ਕਾਮ ਰੋਗੇ ਮੈਂ ਗਲ ਬਸਲੀਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਰੋਗੇ ਪਚ ਮੋਏ ਪਤੰਗਾ ਨਾਗ ਰੋਗੇ ਖਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ
रहाओ जेहवा रोगे मीन ग्रसियानो बासन रोगे ए पावर बिन सानो हेत रोग का सगल संसार हेत रोग का सगल संसार त्रिपदे रोग में बने बिगारा बंद रहन रति न पावे बिन सतगुर रोग कतहि न जावे बिन सतगुर रोग कतहि न जावे पार ब्रह्म जिसकी नीदया बाह पकड़े रोगों कर लिया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक बुरे रोग मिटाया कहो नानक बुरे रोग मिटाया। अगला शब्द असी शुरू कर दिने हाँ। पन्ना है 383 पेज 383 और उसे महले का शब्द आसा महला पंजवा और असी रोग के उत्ते आ लाइन पहला कह रहे हैं इहदे महासुख पाया क्या सतगुरु दी मेहर होई महासुख पाया हर अमृत मुखे नाम दिया महासुख पाया हर अमृत मुखे नाम दिया। और नाम जदों आन के सतगुरु अंदर दिंदा है बाबे नानक नूं भी ना उसे सतगुरु ने नाम दिता अंदर आन के पहला फिर वो 10 जोतां च गां तों गां गया लेकिन आ नाम जिहड़ा जिन्होंने अंदर मिल जाता है ये असी शब्द कल दी चौंकी च लांगे और असी इत्थे रोग मिटेगा ही तदों जदों सानू अंदर आन के उस सतगुरु ने नाम दिता तो वो नाम की है। बाबा नानक कहना मैं तो डटा पटी पींग होके इनू हुण जुटना वै क्योंकि मेरे सतगुरु ने मैनू ये चीज़ दी है। एक आख आखे शब्द पाखे अर्ध उरद दिन राते एक आख आखे शब्द पाखे अर्ध उरद दिन राते
ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।